नमस्कार पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आम ओडिया रे गोटे सुंदर कथा अछि आ से कथाटा हला गोदरा कोड़े जेते माड़े सेते। यार अर्थ हला आपण जेते भलो काम करबा को चेष्टा कले भी जदि आपण पाखरे थिबा लोक माने आपण को गोड़ टाणीबा को बसिछंती तेबे सबु परिश्रम पानी रे पड़ी जिवो। आज ओडिशार बीजेपी सरकार एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर अवस्था ठीक सेया होइछि। किछि दिन तले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ गर्वर सह घोषणा कले राज्य रे केजी ठारू आरंभ करी पीजी पर्यंत सबु पिलांकु मागणा शिक्षा मिलिबो। गरीब ओडिया पिला मानक मनरे आशा जागिला। अभिभावक माने एथिरे खुशी हेले किंतु एई घोषणार सप्ताहे पुरीनी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मुख्यमंत्री सबु स्वप्न रे पानी पकई देछि। मुख्यमंत्री को बदनाम करबा पई जेमिति अंटा भिड़ी बाहरी छंदी विभागर मंत्री और किछि अधिकारी बोली एबे चर्चा हेउछि। प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पिलांको पाठ्य पुस्तक रे गोटे कि दुईटी नुहे पूरा 1627 भूल चिन्हट होइछि। आहुरी भी होई पारे। ए कथा आश्चर्य लागुछि ना। जो बही पढ़ी आम पिला माने देशर भविष्यत गढ़िबे से बही रे भूल रो पहाड़ छिड़ा करा जाइछि। आज आमर सबुठारु बड़ प्रश्न एही त्रुटिपूर्ण पुस्तकर मूल्य कौन दायित्वहीन अधिकारी दरमारू भरणा करा जिवो। जनतांको टिकस पैसा रे प्राय 50 कोटी टंका खर्च करी छपा होइथिबा एही बही गुड़िक पई काहाकू दंड मिलिबो। आसंतु आज पॉलिटिकल भागवत रे ए संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु यही खबर सामना को आसीबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निश्चित भावे विब्रत होइछन्ति। से तुरंत एक तदंत कमिटी गठन करिछन्ति किंतु एबे बड़ प्रश्न उठुची यही कमिटी प्रकृत रे न्याय करिवो ना भूल को घंट घोड़ाइबा पई पुणी एक अपचेष्टा। राजनीतिक कॉरिडोर रे जो चर्चा हेउची ताहा हैला गणशिक्षा विभाग दायित्व रे थिबा जो अण ओडिया अधिकारी एभली दायित्वहीन भावे ओडिया पिलांक भविष्यत सहित खेलिचंती तांको कामर तदंत करिया पई आउ जणे अण ओडिया अधिकारी को ही दायित्व दिया जाइछि। इतिहास साक्षी अछि। अतीत रे गत वर्षर रथयात्रा दला चकटा घटना रे आईएएस एवं आईपीएस ऑफिसर मानकू तत्कालीन उन्नयन कमिशनर किभली क्लीन चिट देइथिले ताहा आमे समस्ते देखिचे आ सुनिचे। तेणु एही पाठ्य पुस्तक भूल मामला रे मध्य सेमिति किछि क्लीन चिट रो खेल हेबो नाही तो। यार कारण बहुत स्पष्ट। राज्य रे सरकार बदली जाइछि सत किंतु पूर्वतन बीजेडी सरकार रो गेल्हा पुओ साजिथिबा आईएएस ऑफिसर माने आज भी मोहन सरकार रो त्राणकर्ता साजिछंती। से माने आज भी बीजेडी मोह छाड़ी पारि नांती। सूत्र अनुसार एमाने भितरे भितरे बीजेडी सेरा रे काम करूछन जेमिति नुआ सरकार बदनाम हेबो। किंतु आश्चर्यर कथा मुख्यमंत्री मोहन माझी किंबा बीजेपी रो वरिष्ठ नेता माने एई प्रशासनिक षडयंत्र को काहींकि जानी पारु नांती। एई संवेदनशील प्रसंग को नेई एबे राज्य राजनीति सरगरम। विरोधी दल याकु नहीं सरकार को घेरिबा आरंभ कलेनी। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक कड़ा भाषा रे सरकार को समालोचना करिसेंती। से कहिसेंती
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଶହ ଶହ ଭୁଲ ବାହାରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ତଥା ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବହି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବହି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବି ଅନେକ ଭୁଲ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଜନତାଙ୍କ ଟିକସର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୋର୍ କମିଟିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିନା ଏ ବହି କେମିତି ଛପା ହେଲା? ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ତାକୁ ମାତ୍ର 6 ମାସରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା? ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁଭଳି ଭୁଲ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ 1627ଟି ଭୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଉପହାସ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବିଧାନସଭାକୁ ବି ବହିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା, ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଡୋଙ୍ଗରିଆ ବୋଲି ଭୁଲ ବନାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ହେଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଶହ ଶହ ଭୁଲର ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ବେଲଜ୍ଜା ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସରେ ଏହାକୁ ସୁଧାରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୟାନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପାରଗ, କୌଣସି କାମକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଦଳା ଯାଉ ବୋଲି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ କରି ଗାଲୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏସବୁ ଦୋଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜନଗଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବହିର ଭୁଲ ସୁଧାରିବେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତାହା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଏମିତି ହିଁ 1000 ଗୁଣ କ୍ଷତି ହୁଏ। ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ସରକାର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୱାନ ଶିକ୍ଷକ, ଐତିହାସିକ କିମ୍ବା ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ସଂହତି ବା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏଭଳି ବେତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେହି ବି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ଯେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଅସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ। ଏନସିଆରଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ବହି ଛପା ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମିଳିଥିଲା? କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଟେଣ୍ଡର କାମ ସେହି ଏଜେନ୍ସି ପାଇଥିଲା? ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବାକୁ ଏମାନେ ବି ତିଳେ ହେଲେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ତ ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ବାହାରନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାକିରି ମାଗିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି CBSE ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କୌଣସି ବି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଆଦର୍ଶଗତ ବା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ନେତା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ହିଁ 1627ଟି ଫାଟ ରହିବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଛାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା କ'ଣ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ଅସୁଲ କରାଯିବ? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏହି ଅପରାଧୀ ଅଫିସରମାନେ କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନିରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନୀତି ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଖବରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହା ସରକାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।